ہر مومن کے دل کی آرزو ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, اس کا روزہ ایکسپٹ ہو جائے. اور اللہ یہ کہہ کہ میں 100% روزہ قبول کروں گا تمہارا. یو ہیو ٹرائیڈ یور بیسٹ. اب آپ اپنا ٹرائی کرے, اب اللہ پہ چھوڑ دو. اس کی عبادت آپ نے کی. روزے میں سونا بھی عبادت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح سے شام تک سوتے رہو. روزے میں سونا بھی اس کا کرم دیکھو. وہ کہتا ہے کہ تم اگر روزے میں سو جاؤ گے تو کوئی بات, سو جاؤ, وہ بھی میں عبادت ہی میں لکھوں گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں دوستوں کہ جو تم کو تمہارے اعمال نامے میں انکریز کرتے تمہارے گڈ ڈیڈز کو. اگر روزے قبول ہو جائے تو تمہارے گڈ ڈیڈز کہاں پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ جب اعمال نامہ کھلا تو کیا چیز ایکسپٹ ہو رہی ہے اور کیا چیز ایکسپٹ نہیں ہو رہی. روزے میں تم دعا کرتے رہو کہ مسلسل یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے روزوں کو, صرف ہمارے روزوں کو نہیں بلکہ آپ کی زبان پہ پہلا جملہ یہ رہے کہ جتنے مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں روزہ رکھا, اللہ ان کے روزوں کو قبول کر لے, پھر ہمارے روزے کو قبول کر. دوسروں کے روزوں کی یہ دعا کرو, اس لیے کہ ہو سکتا آپ کی دعا سے آپ کے بھائی کا روزہ قبول ہوتا ہے, آپ کی بہن کا روزہ قبول ہوتا ہے. اور جو بتایا گیا کہ روزوں کی قبولیت کے لیے, جیسا ابھی فاروق بھائی نے پارا چنار کے بارے میں ذکر کیا, سب جانتے ہیں کہ پارا چنار میں اس وقت محبان آل محمد, امام علی کے شیعہ, مولا کے چاہنے والے, عزادار امام کے پریشان. میں پاکستانی بھائیوں سے پڑھ رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ آپ پارا چنار بھیجو کچھ, کوئی بھی ذرائع سے جیسا چاہے. آپ لندن میں ہیں, آپ بھیجیں کسی کو. کیا بھیجو؟ ان کے افطار کے لیے بھیجو, ان کے سحر کے لیے بھیجو, ان بچوں کے لباس کے لیے بھیجو. وہ تو بعد میں بولوں گا عید کے زمانے میں, لیکن یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یاد رکھیں, بار بار آپ کو اہل بیت چینل پہ بتایا جا, ریمائنڈ کیا جا کہ پارا چنار میں تمہارا مومن بھائی پریشان ہے. روٹی نہیں, پانی نہیں ہے, لباس نہیں ہے, کھانا نہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر لندن میں آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہیں تو دن کیا بولتا, آپ کی ہے پوری, آپ کی نہیں. اور یہ مت بولو کہ کتنا کہاں کہاں بھیجیں, یہ ایک بڑا پرابلم ہے. جب میں بولتا ہوں تو لوگ فون پہ بولتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ مولانا کہاں کہاں بھیجیں. واٹ ڈو یو مین کہاں کہاں؟ جہاں بھیجو گے یہ اللہ کی شکر ادا کرو کہ تم کو موقع مل رہا, شکر ادا کرو کہ تم کو موقع مل رہا. ہر چیز اپنے لیے سیو مت کرو. تم کو اپنے لیے سیو کرنے, پلیز میرے جملے غور سے سنو, ہر چیز اپنے لیے سیو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم نے دوسروں کا خیال کیا تو پھر تم کو پریشانی ہوتی ہی نہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ اسباب کو پیدا کر دے گا. کہ جو پریشانی آنے والی, دوستوں مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تو 4 رمضان ہوئی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخری رمضان تک کوئی پریشانی اگر آنے والی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو جائے, پلیز غور سے سنیں, اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی پریشانی اب آنے والی ہے تو آپ اس کا پروٹیکشن نہیں کریں گے, 100% کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر معلوم ہو جائے کہ آپ, خدا نہ خواستہ آپ کو لاس ہونے والا بزنس میں, جاب سے لے آف ہونے والے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کریں گے کہ وہ بزنس کا لاس نہ ہو, جاب میری پروٹیکٹڈ رہے. چیک کریں گے اپنے آپ کو کہ کس چیز سے میں لے آف ہو رہا ہوں, وائی, یہ لاس مجھے کیوں ہو رہا, کہاں, لیکن کہاں, چیک کرو گے نا. آپ یہ چیک کر رہے اس کے لیے جو دنیا کی جاب ہے, تمہاری جاب اور بھی کوئی ہے. تم اگر دوسروں کا خیال رکھو گے تو پھر تم کو یہ پریشانی کبھی نہیں آئے گی, کبھی نہیں آئے گی, آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ تم نے مثال دینا پارا چنار کے غریب مومنین کو, ایک مومن کو, ایک یتیم بچے کو, میں کیا بول رہا یار, کیا بول رہا, وہاں کے بیواؤں کو اگر تم نے روٹی بھیج, ایک افطاری بھیج دو, روٹیاں ہی بھیج دو, اتنے پیسے بھیجو کہ وہ کم از کم ایک وقت پیٹ بھر کے کھائے تو کافی. میں یہ نہیں بول رہا پورے مہینے کا خرچہ اٹھا, میں یہ نہیں بول رہا پورے پارا چنار کا اٹھا. آج کی مجلس میں پارا چنار پہ نہیں پڑھ رہا, فاروق بھائی نے کہا اس لیے اس پہ بول رہا, اور یہ میری ذمہ داری. اگر میرے بولنے سے کوئی ایک پارا چنار کا یتیم بچے کا پیٹ بھر جائے
तो मेरी मजलिस भी कबूल होगी। मजलिस का मकसद ही है तेरी इबादत करता हूं, तुझसे ही दुआ मांगता हूं, इससे बड़ी इबादत क्या है? ये मासूमीन का तरीका है कि रोटियों का अंबार पुष्प पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाते थे, एक एक घर जाके देते थे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप इजी मनी से भेजे पाकिस्तान, बहुत आसान, कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट कि अपने रोजों को, तुम्हारी फिक्र क्या रहना, बैक ऑफ योर माइंड हमारे क्या रहना कि मेरा रोजा कबूल हो जाए। रोजे कबूल होने की जो चीजें बताई गई उसमें ये एक चीज है, रोजे कबूल होने की जो चीजें बताई गई कि ये इबादत करने से रोजा कबूल होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, ये करोगे तो अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्ट होगे। तो ये वो चीजें हैं कि जो तुम्हारे रोजों को एक्सेप्ट कराती है माह रमजान में। इसलिए कि दोस्तों साल भर का बजट इसी महीने में, साल भर की नेमतें इसी महीने में, साल भर की दुआएं कबूल होने का दिन रात आ रही, तो उससे पहले इतने तैयार हो जाओ कि जब उस रात तक तुम पहुंचो तो अल्लाह बोले कि मेरे बंदे तूने वो इबादत की है, मैं तेरी इबादत को कबूल कर रहा। करीम है परवरदिगार, करीम है परवरदिगार। हो सकता, मेरे जुमले गौर से सुनो, हो सकता पारा चिनार के वो यतीम बच्चे, वो बेवाएं, उसका रिस्क तुम्हारे घर में, हो सकता वो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे पास लिखा है कि तुम पहुंचाओगे उनको। बस कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट कि उन यतीमों तक भेजो। कुछ 10 पाउंड भेज दो यार। 10 पाउंड की वैल्यू क्या है? यूके में 10 पाउंड की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। 10 पाउंड से उनका पेट भर, कम से कम हर आदमी अगर ट्राई करे तो पारा चिनार में मोमिनीन और मोमिनात बड़े आराम के साथ इफ्तारी कर ले। जब तुम अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के इफ्तार करोगे ना, उस वक्त तुमको एहसास होगा कि आज वो यतीम बच्चे भी इफ्तार कर, आज वो गरीब भी इफ्तार कर रहे हैं, वो बेवाएं भी इफ्तार कर। तो दोस्तों ये वो अमाल है, ये वो इबादत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वो इबादत है कि जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। पसंदीदा इबादत ये है कि अपनी रोटी में से किसी और को भी दो। इसलिए कि हम रमजान अगर खुदा न खास्ता गुजर गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये मेरे जुमले नहीं, आबिद गुलामी के जुमले नहीं है, फिर ये इमाम के जुमले, रोजे अरफा तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारी दुआएं की कबूलियत, तुम्हारे गुनाहों की माफी, ये बेहतरीन मौका। अच्छा, अल्लाह एक दिन भी नहीं दे रहा, पूरा 30 दिन दे रहा आपको कि 30 दिन में तुम अमल ऐसे करो, 30 दिन में कोई नेकी आ सके। और हमेशा ये कोशिश करना कि कौन सी नेकी करूं जिसका फायदा ज्यादा पहुंचे। दुनिया में भी हम ये करते हैं कि बिजनेसमैन क्या करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचूं जिससे मुझे फायदा ज्यादा हो। कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं बेचता, वही बेचने की कोशिश करते कि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है। तो इससे बेहतर क्या है? रमजान से बेहतर कुछ नहीं। रमजान में तुम एक नेकी करो, 70 नेकी लिखी जा रही, एक अच्छा काम करो, 70 अच्छे काम लिखे जा रहे। नॉर्मल डेज में एक नेकी का एक सवाब, रमजान में एक का 70 सवाब। 70 जब भी 70 का वर्ड इस्तेमाल हुआ उसके बाद अनलिमिटेड हो गए। हो सकता है 70,000 आपकी नेकियां लिखी जाए, वो उसकी बारगाह में कमी है। वो जब देने लगता तो गैर हिसाब बताता। तो हर सुनने वाले को, अहले बैत चैनल की, मैं सबको ये बोल कि ट्राई योर बेस्ट, करने की कोशिश करो कि गरीब की मदद। अच्छा, पारा चिनार हो गया, इंडिया पाकिस्तान में भी दूसरी जगहों पे भी गरीब है, उनकी भी मदद। ये रमजान का बेहतरीन अमाल में से एक अमल है कि कम से कम, इसलिए मैं एक बात आपको हमेशा बोलता हूं कि देने में जो मजा है ना वो लेने में नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन होता देने में, एक सुकून मिलता। आज ही एक मोमिना का लंदन से फोन आया कि बड़ी वो मोमिना स्ट्रेस में है। मैंने कहा अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र इलाही, मेरा मौला बोलता जिक्र हो शिफा, सुकून चाहते हो ना, अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीहात अरबा पढ़ो कसरत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। जितनी तुम कसरत से पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून देता रहेगा। सारे दुनिया के स्ट्रेस खत्म हो जाता, सारे दुनिया के स्ट्रेस खत्म हो जाता। क्या होता? सिर्फ करम परवरदिगार नाजिल होने लगता, करम परवरदिगार नाजिल। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं कल 2 दिन से 2 सूरों की बात कर रहा था।
इन्ना अंज़लना और सूरह कौसर। मैंने कहा था आज सूरह तौहीद, सूरह इखलास, कुरान मजीद का ये वो सूरा, उसके बारे में बात करूंगा। माह रमजान में अब दिन गुजार रहे, ऑफिस जा रहे, कार ड्राइव कर रहे, ट्यूब में जा रहे, घर में बैठे हुए, औरत घर में खाना बना रही, इफ्तार का इंतजाम कर रही, बेइंतहा सवाब, बेइंतहा सवाब। औरत जो सब क्या इफ्तारी करती ना, तो बहरहाल कुछ मत करो, सूरह खुल पढ़ते रहो। सूरह खुल एक ऐसा सूरा है, हर नमाज के बाद तस्बीह मज़लूम, प्लीज गौर से सुनो, तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ो। कोई नमाज पढ़ो, वाजिब नमाज हो, मुस्तहब नमाज। नमाज शब में भी मैं हमेशा यह रिकमेंड करता कि अगर 3 रकत पढ़ रहे तुम नमाज, तो 2 रकत शिफा पढ़ने के बाद तस्बीह जरूर पढ़ो बीवी की, फिर 1 रकत वितर पढ़ने के बाद भी तस्बीह पढ़ो। मैं नमाज शब पे आज नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ तस्बीह के बारे में बता। क्यों पढ़ो? कबूलियत नमाज होता है। जब आप इतना स्ट्रगल करके नमाज पढ़ रहे रात में उठ के, तो कबूल भी हो ना, तो कबूलियत के लिए तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा है सलाम अलैहा। लेकिन हर तस्बीह के बाद जब तस्बीह पढ़ना, मेरी आज की बात याद रख लो एंड ट्राई, रमजान तक ट्राई करना, उसके बाद मुझे बता। आई जस्ट नीड योर दुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे दुआ दे देना। हर नमाज के बाद जब तस्बीह पढ़ो, तस्बीह के साथ 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ो। कितनी देर होती? नॉट इवन 1 मिनट। अगर 1 मिनट 1.5 मिनट भी हो रहा तो सिर्फ 1.5 मिनट तुम्हारा, 1.5 मिनट ज्यादा जा रहा। 1.5 मिनट की बात क्या है, क्या चीज है 1.5? 1.5 मिनट में तुम्हारे 3 दफा सूरह खुल हो जाते। ये मेरे जुमले नहीं, मासूम के। और कैसे पढ़ना और क्या करना, रमजान बेहतरीन। आप इफ्तार के टेबल पे आने से पहले 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ लो, पढ़ के अपने डाइनिंग टेबल पे जाओ आज। उसके बाद आप शुरू करो अपना इफ्तार 3 सूरह खुल पढ़ के। इसका सवाब, कई सवाबों में से एक सवाब ये बताया गया कि सूरह खुल 3 दफा अगर कोई पढ़े, ये मासूम का जुमला, मासूम का जुमला, मासूम का जुमला है, किसी और मौलवी या मुश्तहिद का नहीं। मासूम कहते हैं कि 3 दफा अगर कोई सूरह खुल पढ़ता है तो अल्लाह पूरे एक कुरान मजीद का सवाब देता है, एक कुरान मजीद का सवाब। रमजान में एक कुरान खत्म करने का बहुत सवाब है ना। ये रमजान में कुरान मजीद पढ़ने का बेइंतहा सवाब है, सबको पता है, शिया सुन्नी सबके पास है। ये मौसम कुरान पढ़ने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूरह खुल पढ़ो और कुरान नहीं पढ़ो, कुरान जरूर पढ़ो, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेना चाहते? सिर्फ 3 दफा सूरह खुल पढ़ो, उसके बाद देखो कि तुमको एक कुरान का सवाब तो तुम्हारे अकाउंट में आ गया। तो मिसाल के तौर पर दिन भर 10 नमाजें पढ़ रहे, 5 वाजिब पढ़ रहे, 5 मुस्तहब पढ़, मिसाल दे रहा हूं। 10 नमाजों में आपने 10 मरतबा सूरह खुल पढ़ा, 9 मरतबा पढ़ने का 3 कुरान हो गए। 3 कुरान आपके अकाउंट में माह रमजान में आ गए। आप अंदाजा लगा रहे, आज हमको अंदाजा ही नहीं है कि सवाब क्या चीज है, कैसे सवाब को लेना है, और ये सवाब उस वक्त कितना काम आएगा जब कोई नहीं रहेगा मेरे पास। उस वक्त हमारे गुड डीड्स कितने सामने आए कि आपने 2025 के रमजान आपने 3 मरतबा सूरह खुल हर नमाज के तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा के बाद पढ़ी, उसका सवाब कितना मिला आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 3 दफा। अच्छा, उसके बाद और इसको और बड़ा आपको तो सवाब मिल गया, अब मैं और आपको और सवाब। माह रमजान है ना, तेरी इबादत करता हूं, तुझसे ही दुआ मांगता हूं, फौरन ये बोलो कि ये 3 मरतबा सूरह खुल जो मैंने पढ़ी, पहले सूरह खुल खत्म हुआ, बोलो इसको मैंने हदिया किया जमाने के इमाम को, गिफ्ट किया जमाने के इमाम को, मौला को आपने हदिया किया, और बीबी नरजिस खातून को किया, उनकी माँ को। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा कि माँ को हदिया करके बेटे को बोलो कि मौला आप कबूल करो। माँ को हदिया करने से बेटे को कितनी खुशी हुई, जमाने के इमाम को कितनी खुशी हुई होगी कि ये लंदन की लड़की या ये लंदन का लड़का, ये मोमिन या मोमिना, इसने मेरी माँ को 3 दफा सूरह खुल पढ़ के हदिया किया। उसके बाद आप अपनी दुआओं के लिए हाथ उठा, उसके बाद बोलो कि परवरदिगार ये, अच्छा ये तो माँ को हदिया कर दिया, इमाम को हदिया कर, उसके बाद
اس کے بعد بولو کہ اللہ اس سورہ قل کا ثواب آپ نے معصومین کو ہدیہ کیا، گفٹ کیا. اب آپ کو یہ بولنا ہے اس کے بعد کا جملہ دعا ہے نا ٹاپک رمضان میں عبادت اور دعا. تو اب آپ کو دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ اس سورہ قل کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دے، باپ کو دے دے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس سے 3 مثال کے طور پہ تم نے 10 دفعہ سورہ قل پڑھا، 10 سورہ قل نے 3 قرآن، مثال دے رہا روز تم 3 قرآن مجید اپنے ماں اور باپ کو دے رہے رمضان. سبحان اللہ. آپ سوچو تمہارے ماں باپ کتنے خوش ہوئیں گے، کتنے خوش ہوئیں گے، ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے، ان کی لہت میں کتنی روشنیاں آئیں گی کہ 3 سورہ قل کا ثواب، 3 قرآن کا ثواب. اگر ان کو یہ میں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہا کہ 3 مرتبہ سورہ قل پڑھنے سے اللہ ایک قرآن کا یہ اس کا کرم بتا رہے اللہ. معصومین کرم پروردگار بتا رہے کہ کتنا کریم ہے. تم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 3 سورہ قل پڑھ کے بخش دو، اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے دے. اب اس سے زیادہ اور ایزی کیا کر سکتے، اس سے زیادہ اور کرم کیا کر سکتے. تو فوراً اس کے بعد بولو میری مرحوم ماں کو، باپ، بھائی بہن، انٹائر مومنین، انٹائر کمیونٹی، پورے شیعہ کمیونٹی کے جو مرحومین ہیں، یہ جملہ ضرور بولو. پورے شیعہ کمیونٹی کے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کو یہ تینوں 10 سورہ قل کا ثواب دے دے. ماہ رمضان ہے، بحق محمد والے محمد. بس آپ سمجھو میری بات کہ پوری انٹائر کمیونٹی جس میں ملینز کی تعداد میں مومنین اور مومنات ہیں، اس کو جب تم نے بھیج دیا، 3 قرآن بھیجے مثال کے طور پر، جو آپ پورا مہینے میں نہیں بھیج سکتے، بزی اسکیجول رہتا. 3 قرآن روز اگر تم اپنے والدین کو اور سارے مرحومین کو بھیج رہے، آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مردوں کے پاس جب قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، یہ لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے ہیں کہ یہ جس نے بھیجا مجھے قرآن کا ثواب، یہ نہ میرا رشتہ دار ہے، یہ نہ میرا بھائی ہے، نہ یہ میری بہن ہے، یہ نہ مجھے جانتا ہے، نہ میرے زمانے کا ہے، اس نے آج میرے لیے میری لحد میں میری تنہائی کو اس نے دور کیا. اللہ اب اس کی زندگی میں اتنا سکون دے دے، اتنی تنہائیوں کو دور کر دے، اتنی رحمتوں کو نازل کر دے. دوستو اگر تم روز 3 قرآن رمضان میں پڑھے تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 90 قرآن کا ثواب تم نے مرحومین کو دیا. میں ایک رمضان کی بات کر رہا، پھر سادے دنوں میں جب بھی نماز پڑھنا تو ایسی پڑھنا، مسلسل آپ پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے. 10 سال تک پڑھے جو کاؤنٹلیس ہو گئے، ہزاروں قرآن ختم کر دیے تم نے. ظاہری طور قرآن مجید پڑھنا ہے، میں بار بار بول رہا آپ کو، قرآن مجید ضرور پڑھنا، ایک رکوع پڑھو لیکن پڑھو. لیکن اس کے بعد ملینز کی تعداد میں تم نے لوگوں کو پہنچایا 10 سال قرآن. اب آپ کو اندازہ ہے جب آپ مریں گے آپ کے لیے کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. آپ کو معلوم قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جو کثرت سے قرآن پڑھتا اس کی لہد میں اللہ سارے اندھیروں کو دور کر دیتا، روشنی رہتی. دوستو ہم کو کچھ نہیں چاہیے نیچے. آپ یہ چیز یاد رکھو، میری بات آج یاد رکھو کہ نیچے صرف اس کی رحمت چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے، اندھیرا نہیں چاہیے. ہم کو عادت نہیں ہے اندھیروں میں رہنے کی. لندن والوں سے پوچھ رہا، عادت ہے؟ کوئی عادت نہیں ہے اندھیروں میں. آج ہر انسان چاہتا کہ روشنی میں رہے. بڑے سے بڑا بنگلہ بنا لیا اگر آپ نے، بنگلہ یو کے میں، اور آپ گئے اور اگر اس میں روشنی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، آپ رہیں گے؟ میں پوچھ رہا کوئی رہے گا؟ آج کے زمانے کی بات کر رہا. فوراً آپ شام ہونے سے پہلے آپ کہیں گے کہ روشنی کا انتظام کرو، بیٹری کی لائٹ لگاؤ گے، یہ کرو گے، وہ کرے گا، ٹیمپرری لائٹ. کوئی انسان آج غریب سے غریب بھی انسان اندھیروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے، روشنی میں رہنے کا عادی ہے. تم سمجھ رہے جانا کہاں ہے؟ جانا کہاں ہے؟ سب کو
अंधेरे घर में जाना है। नहीं समझ में आ रही बात, आप इसको इजी ले रहे हैं। जाना का है हम सबको एक अंधेरा अंधेरा घर, जिस घर के बारे में मालूम ही नहीं, जाहिरी तौर पे तो इतना सा है और इतना अंधेरा है, इतनी गर्मी है वहां पे, वहां करंट का सिस्टम ही नहीं है, वहां पे करंट नहीं है। फिर बोल रहा कोई करंट का इंतजाम नहीं है नीचे। करंट का इंतजाम आप ऊपर से करा के नीचे जाएंगे, उस अंधेरे की दूरी आप करा के नीचे, आप कुछ ऐसी चीजें लेके जाएंगे कि पहुंचने से पहले नीचे लाइट लग जाए, पहुंचने से पहले नीचे तुम्हारा मकान रोशन हो जाए। उसमें वन ऑफ द इबादत या कुरान मजीद सूरह खुद कि जिससे लहद रोशन हो जाती। मैं बोलता जब लहद रोशन होती तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो हमको जहन में आता ही है बात कि रोशन क्या है, ब्राइट क्या है। अरे बाबा तुमने कई मैयतों में शिरकत की है ना, कई फ्यूनल्स में गए हो ना, तो जब भी एहसास नहीं हुआ जब फ्यूनल में गए, जब ग्रेवयार्ड गए, जब ग्रेव के पास गए, तुम्हारे भाई बाप बहन इनको उनको दफन किया या दोस्तों को, तो तुमने देखा कि वहां किसी ने लाइट लगाई? कोई लाइट नहीं, कुछ ही नहीं नीचे, एक बल्ब नहीं है। वो बल्ब तुम लेके जाओ साथ। रमजान है, रमजान तेरी इबादत करता हूं, तुझसे ही दुआ मांगता हूं, तुझसे ही दुआ मांगता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि आज एहसास नहीं हो रहा। हजारों मैयतों में शरीक हुए, लेकिन हजारों मैयतों में गए, वो एहसास नहीं हुआ कि अरे ये तो अंधेरा है। जैसे गए थे वैसे ही पलट के आ गए ग्रेवयार्ड से फातिहा पढ़ के। ये एहसास नहीं हुआ कि ये लेटा कहाँ है, या लाइट नहीं है, ना एयर कंडीशन है, ना बिस्तर है, ना तकिया है। बड़े आराम से आ गए। वो सारी लाइट, आज तक सिर्फ लाइट पे बात करना, रोशनी पे बात कर कि कैसे रोशनी मिलेगी तुमको। सिंपल तरीका बता रहा। आज की मजलिस के बाद तो फिर कोई बोल ही नहीं सकता कि हमको नहीं मालूम था। क्या हाल, उस अंधेरा खत्म तुम करोगे, अपने साथ कैरी करो, वो रोशनी अपने साथ कैरी करो, या जाने से पहले इतना इंतजाम कर दो, जाने से पहले इतनी नेकियां नीचे भेज, जाने से पहले इतनी इबादतें नीचे भेज, जाने से पहले इतनी दुआ कर लो कि जब तुम पहुंचो तो वो सारी नेकियां तुम्हारे सामने आ जाए। तो बंदा पूछेगा कि इतनी रोशनी कैसे आ गई? उससे कहा जाएगा तो कुरान पढ़ता था ना, तो सूरह खुद पढ़ के बख्शता था ना, तो दूसरों के अंधेरों को तूने खत्म किया था, दूसरों की जिंदगी में नीचे लाइट लगाई थी, रोशनी दी थी। ये सारी रोशनी अल्लाह ने तुझे पलटा दी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए? रमजान में, रमजान को गनीमत समझो, एक ब्लेसिंग समझो। रमजान को एक एक लम्हा, 4 रमजान हो गई, एक एक लम्हा गुजर रहा, शुक्र अदा करते जाओ, थैंक यू बोलते जाओ अल्लाह का कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने 4 रोजे गुजार दिए। अब बिल्कुल आपके पास लंदन में इफ्तार का टाइम आपके सर के ऊपर, बेइंतहा करीब। ऐसे मौके पे कुछ बातें समझ में भी नहीं आती। नहीं, ऐसे मौके पे तो आप बोलते हैं कि कोई अच्छी बात करो। मैं अच्छी बात कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा कि जो आपका इसमें बेनिफिट है, आपका फायदा है। वरना फायदा क्या, अगर मैं 30 घंटे रोज आके आपके सामने आऊं और एक बंदा भी अगर चेंज ना हो तो फायदा क्या? वो मजलिस का, मजलिस का फायदा क्या है अगर चेंज ना आए? आज की मजलिस के बाद अगर सब सूरह तौहीद पढ़ने लगे 3 मरतबा हर तस्वीर के बाद, तो मैं तो कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अहले बैत चैनल की मजलिस कामयाब हो गई। वरना फायदा क्या है? 30 दिन रहूं और एक चेंज ना आए। दुनिया में आप खुश हो जाएं, आखिरत में, रमजान आखिरत का महीना है, रमजान ये रहमत का महीना है। बाकी बातें कल इंशाल्लाह, मेरा वक्त हो गया, बाकी बातें इंशाल्लाह कल इसी सूरह तौहीद पे और बोलूंगा कल की मजलिस में।
آج 4 رمضان ہو گئی دوستو. اب 8 رمضان کو ایک ایسے محسن اسلام کی شہادت کی تاریخ اور محسن اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کیمپیننگ میں شریک ہو جائیں, آ جائیں. کم از کم 8 رمضان کی مجلس, 9 رمضان کی مجلس, 10 رمضان کی, یہ 3 مجلس. 8 کی مجلس کرو گے تو تم اس امام کو خوش کرو گے کہ جس سے ہماری پہچان ہے. مولا علی کو آپ بول سکتے ہیں آپ کے بابا کی مجلس کو میں نے کیا ہے. دوستو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جناب ابو طالب کا جان ذکر ہو, وہ ذریعہ میں بنا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور مولا کتنے خوش ہوئیں گے. صرف مولا نہیں, 12 امام خوش ہوں گے. 12 اماموں کا باپ ہے, 12 امام خوش ہوں گے. زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا کہ میرے دادا کی مجلس میں یہ شریک ہوا. میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے, ماشاءاللہ تمہارے پاس بینک بیلنس بہت ہے. آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم؟ اسی لیے بول رہا کہ علی والا غریب نہیں ہوتا, مولا کا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا. انتظام مولا کریں گے. آگے بڑھو. 8 رمضان کی مجلس اور 9 رمضان اور 10 رمضان اس بیوی کی مجلس ہے کہ جو مظلوم شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچانا ہے. کوئی ایسا شیعہ ہے پوری دنیا میں, وہ بدنصیب ہوگا, بدنصیب ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے شہزادی کونین کے دل کو سکون نہیں پہنچایا مجلس کے ذریعے. ہمارے اعمال ایسے نہیں, ہم گناہگار ہیں, سوائے گناہ کے کچھ نہیں کیا. اس کا کرم ہے جو زندہ ہے. لیکن بیوی کے بچوں کا, بیوی کا ذکر کر کے بس ایک سیٹسفیکشن ہے کہ بیوی اس ذکر کے صدقے میں ہم کو قبول کر لے. تو آپ کے لیے کتنا اچھا موقع ہے. شکر کرو کہ اہل بیت چینل نے آپ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ آپ 9 اور 10 مجلس, رمضان کے مجلس جو مظلوم بیوی کے ماں کی ہے اس کو آپ سپانسر کر رہے ہیں 110 پاؤنڈ میں. بیوی کے دل کو کتنا سکون ہوگا, اس لیے کہ اس بیوی کا اور جناب ابو طالب کا ذکر ظالموں نے روک دیا ہے, نہیں کرتے. مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے, عام مسلمانوں کو, کہ 10 رمضان میری بیوی کی شہادت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے, جو بھی سن رہا ہوں اس وقت, کہ آپ 9 اور 10 رمضان کی مجلس, 8 رمضان کی مجلس کو اسپانسر کریں. ابھی صرف 32 ہوئے. رمضان 10 رمضان تک 110 کر دو کم از کم. ہر آدمی آگے بڑھے. آپ یہ یاد رکھو, آپ کرو نہیں کرو مجلس تو ہوگی. یہ ذہن سے نکال دو کہ تم پیسے دو گے, تم اسپانسر کرو گے تو مجلس ہوگی. نو 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 نو, کچھ مت دو, مجلس تو ہوگی. اور جو جس نے دیا وہ تو کامیاب ہے, جس نے نہیں دیا یہ وہی حساب ہے. سمجھے بات؟ بہلول دانا نے ہارون کی بیوی کو بغیر دیکھے جنت 1 درہم میں بیچی تھی. جب ظالم ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ جنت جو بہلول نے بیچی ہے اس کی بیوی کو, اس کے لیے تیار ہے, جنت میں محل, جنت میں محل. دوسرے دن وہ خود ظالم آ گیا, آ کے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے. مشہور واقعہ میں بہت شارٹ کر کے پیش کیا. آگے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا جنت میں محل بنا. کہا مجھے بیچو گے؟ تو کہا ہاں بیچوں گا. کتنے میں؟ تو کہا 5000 دینار. اس نے کہا کل میری بیوی کو 1 دینار میں بیچتا ہے اور مجھے 5000 دینار میں. کہا کل جو بیوی نے لیا نا بغیر دیکھے لیا, تو دیکھ کے لے رہا. ایسے مت بولو, ایسے مت بولو, بلکہ بیوی خدیجہ کے نام پہ مجلس کر کے شہزادی کونین کی دعا لو. بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. واہ واہ. ماں کی مجلس کر کے تم دعا لو میری شہزادی سے کہ یہ میرے مومن نے میری ماں کی مجلس کی. اب اس کے بعد دیکھو کہ کرم ہے شہزادی. میں ایک ہی بات بولتا, آخری بات ہے کہ اگر شہزادی کونین کی, میری مظلوم بیوی زہرا کی ایک نظر کرم پڑ جائے نا, تمہارا بیڑا پار ہو.